सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी में। सुखदीप कौर संधू लेके हाजिर प्रोग्राम वीकली इमिग्रेशन अपडेट। अमरीका ने H1B ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। विदेश विभाग ने यह जानकारी सांझी की है। सो विदेश विभाग ने एक प्रेस बयान किया है कि उन्होंने उसे खेतर के वीजा धारकों के वीजा नव्याउण के मामले के इंटरव्यू तो छूट को वधा दिता है। सो अमरीकी सरकार के इस कदम के नाल दुनिया भर तो अपलाई करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिस दे विच सब तो वड्डी गिनती दे विच भारतीय ते चीनी नागरिक शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अते वीरवार नूं प्रेस रिलीज दे विच कहा गया है कि सानू ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कौंसलर अधिकारियों को 31 दिसंबर 2022 तक बहुत सारिया श्रेणियों के शामिल किया गया। व्यक्तिगत पटिशन आधारित गैर प्रवासी वर्क वीज़िया के लिए अस्थाई तौर पर मंजूरी दी गई है। इस दे नाल उन्होंने निजी इंटरव्यू तो भी राहत दी गई है, जिन्होंने H1B वीज़ा, H3 वीज़ा, L वीज़ा, O वीज़ा उन्होंने शामिल किया गया। बयान दे विच भी दस्सिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विभाग की वीज़ा प्रोसैसिंग समर्था दे विच कमी आई है। जिवें ही ग्लोबल यात्रा दोबारा शुरू हो रही है, असी अस्थाई कदम जोड़ा है चुक रहे हैं तां जो वीज़ा दे लई उडीक समय नूं सुरक्षित ते प्रभावी तरीके दे नाल घटाया जा सके। इस समय दौरान असी राष्ट्रीय सुरक्षा नूं अपनी पहल के तौर पर जरूर रखांगे, ये भी क्या क्या। दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण तो बाद अमृतसर कौमांतरी हवाई अड्डे की रफ्तार मध्यम पै गई है, रुक गई है। दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण तो बाद अमृतसर कौमांतरी हवाई अड्डे की रुकी रफ्तार दे विच मुड़ तेजी आई है। दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण तो पहला अमृतसर का दुनिया दे विच तेजी दे नाल ग्लोबल एयर लिंक हो रहा सी, जिस दे चलदियां महज कुछ सालों दे विच ही अमृतसर सिंगापुर, लंदन, हीथरो, टोरंटो, बर्मिंघम, वियना, मास्को अते होर भी बहुत सारे देश जिहड़े ने वो अमीरात भी अमृतसर आउण दी पूरी तैयारी कर रही सन। सो इस खेत्र के नाल जुड़े चिंतकों ने भी जानकारी साझी करदिआं क्या है कि अमृतसर ने हवाई खेत्र दे विच कामयाबी दे वड्डे झंडे गड्ढे ने, पर अचानक दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण ने सब कुछ बदल के रख दिता। दूजे पासे पंजाब की सूबाई हुकूमत ने अमृतसर के इस खेत्र दे विच हो रहे विकास नूं बिल्कुल अखों परोखे करदिआं सारा ध्यान मोहाली दे केंद्रित कर लिया। सो उन्होंने दोष लगाया कि जो दिल्ली दे विच नवे हवाई समझौते हो रहे सी तां पंजाब सरकार ने कदे भी अमृतसर नूं विदेशी मुल्कां दे हवाई समझौतिਆਂ दे विच शामिल करन दी बेनती नहीं की। उन्होंने कहा है कि उसे दौर दे विच गुजरात, केरल कामयाब हो गए, जिन्होंने अहमदाबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम दे लई काम किया, जबकि अमृतसर दे लई सूबाई सरकार ने अखां बंद कर छड्डियां। उन्होंने भी दस्सिया है कि दिल्ली हवाई अड्डे दे निजीकरण दे दिल्ली नूं दुनिया दे बेहतरीन हवाई अड्डे दे विच इक बनाया। हवाई सफर दे विच ओमिक्रॉन का खतरा 3 गुणा हो गया है। नियमां की पालना करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो दुनिया भर के लोग सर्दियों दी छुट्टियां ते क्रिसमस दौरान घूमन के मूड दे विच ने तां कोरोना का एक नवा रूप ओमिक्रॉन तबाही मचाउण दे लई बिल्कुल तैयार बर तैयार है। इस दौरान दुनिया के चोटी के मैडिकल सलाहकार डेविड पावेल का बयान सामने आया कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट जहाज़ के विच सवार यात्रियों के विच फैलन की संभावना 3 गुणा ज़्यादा है। अमरीका के विच हुण इस वेरिएंट के 70% तो वध नवे मामले सामने आए ने। डेविड पावेल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन के मैडिकल सलाहकार ने ब्लूमबर्ग नूं दस्सिया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन के नाल जोखिम 2 तो 3 गुणा वध होएगा, जिवें कि असीं होर वातावरण भी देखा। उन्होंने भी कहा है कि हवाई यात्रा दौरान सांझियां छूण वालियां सतह तो परहेज करना चाहिए, जिथे भी संभव होवे हत्थां नूं धोना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए है, मास्क पहनना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए है, दूजे यात्रियों के नाल आमो सामने संपर्क तो बचने की कोशिश करनी चाहिए है। सलाह उही है। पवेल का कहना है कि जोखिम शायद वध गया है। पवेल ने कहा है कि 2 घंटे की उड़ान के लिए फुल टाइम मास्क पहनना आसान है, पर जे ये 10 घंटे की उड़ान है तो लोगों को खाण पीण तो इनकार करना बहुत अणउचित हो जाता है। एक दूजे के कोल बैठे लोगों को खाने तो दौरान एक दूजे तो
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਾਲ 4,01,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4,11,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਣੀ ਜਨਨ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 175 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਹੰਗਰੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਹੰਗਰੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ यानी कि पिछले मंगलवार तो लाल सूची दे विच शामिल देश मन्निया जा रहा है। सो इस तहत ही हुण इन्हां देशां दी यात्रा करन ते पाबंदी होएगी अते इन्हां मुल्कां तो परतन वाले लोकां नूं 7 दिन एकांतवास होना पएगा। सो ऐतवार नूं मियामी तो आई फ्लाइट दे विच सवार 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले ने। इन्हां दे विच ज़्यादातर दे ओमिक्रोन तो पीड़ित होने का शक पैदा हो रहा है। इसे दे विचाले इजराइल के सेहत मंत्रालय ने ओमिक्रोन के 40 नवे मामले आने का ऐलान भी कर दिता है, जिस दे नाल देश दे विच कोरोना के इस नवे रूप के कुल मामले वध के 175 हो गए ने। अगली अपडेट का रुख करिए तो कनेडा के वाल वधदे हां। कनेडा सरकार ने यात्रा संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से पाई पोस्ट कनेडा समेत दुनिया भर के ज़्यादातर देशों के विच ओमिक्रोन के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के मामले तेजी के नाल वध रहे हैं। ओमिक्रोन के वाधे मामलों के मद्देनज़र कनेडा सरकार ने देशवासियों को गैर जरूरी यात्रावां ना करने की सलाह दी है। फिर भी जिहड़े लोग यात्रा करने के चाहवान ने उन्हां दे लई कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से इन्हां दिशा निर्देशों संबंधी पोस्ट भी साझी की है। पोस्ट के मुताबिक जिहड़े लोग 21 दिसंबर तो कनेडा वापस परतणगे उन्हां दे लई PCR टेस्ट लाजमी कर दिता गया। ये टेस्ट दे विच यात्री का नैगेटिव आना जरूरी है। जिहड़े लोग 72 घंटे तो घट समय के लिए देश तो बाहर ने उन्हां दे लई महत्वपूर्ण है कि ये टेस्ट कनेडा तो इलावा किसी होर देश च करवाया जाना चाहिए। सावधानी के तहत सरकार ने ओंटारियो दे विच NBA अते NHL खेडां वर्गे प्रोग्रामां दे विच दर्शकों की संख्या 50% तक सीमित कर दी है। ओंटारियो के मुखी डग फोर्ड ने यह भी कहा है कि सारे बालग सोमवार तो बूस्टर खुराक के लिए हुण बुकिंग कर सकते हैं। जेकर दूजी खुराक ले उन्होंने 3 महीने हो चुके हैं तो फोर्ड ने यह भी कह दिता है कि असीं तालाबंदी नहीं लगा रहे हैं, इस दे नाल इस तरह दी नजिठण की कोशिश करांगे। फोर्ड ने यह भी कहा कि हुण तक ओमिक्रोन बहुत ज़्यादा शोधकारी प्रतीत हो रहा है और सूबे दे विच इसदा प्रकोप वधन का भी खदशा पैदा हो रहा है। ओंटारियो के किंगस्टन शहर ने इस नवे वेरिएंट के वाधे मामलों के मद्देनज़र इस हफ्ते 5 तो ज़्यादा लोगों के इकट्ठ होने पर भी पाबंदी लगा दी है। जर्मनी तो
ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਕੋਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 50,968 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਨ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4,11,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75% ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 33 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਵਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2 ਉਡਾਣਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।